सत श्री अकाल दोस्तों, BA ਸਮੈਸਟਰ 1 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। आओ पढ़ते हैं कुछ खास प्रश्न। कि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है? अपने उत्तर के पक्ष दे विच दलीलां दिओ। उत्तर, राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है। जो विद्वान राजनीति शास्त्र नूं विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हां वल्लों दित्तियां दलीलां हेठां पेश कीतियां जांदियां हन। फस्ट, विज्ञान की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ साइंस। चैंबर शब्दकोश के अनुसार विज्ञान वो ज्ञान है जिसनूं पड़चोल ते तजर्बे द्वारा निश्चित किया जाता है, आलोचनात्मक ढंग नाल परखिया अते आम सिद्धांतां अधीन क्रमबद्ध किया जाता है। इस परिभाषा के आधार पर राजनीति शास्त्र नूं विज्ञान नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति शास्त्र का ज्ञान पड़चोल अते तजर्बे द्वारा निश्चित नहीं किया जाता। दूसरा, निश्चित सिद्धांतां दी अणहोंद। नो फिक्सड प्रिंसिपल्स। राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है क्योंकि इस विच निश्चित सिद्धांत नहीं पाए जाते, जबकि विज्ञान के सिद्धांत निश्चित हुंदे हन। राजनीति शास्त्र के सिद्धांत स्थाई तौर पर निश्चित नहीं किए जा सकते। मौलिक गल्लां। तीजा पॉइंट है मौलिक गल्लां विच एक राय की अणहोंद। राजनीति शास्त्र के विद्वान इस दे सिद्धांतां, इस दियां अध्ययन विधियां अते सिट्टियां बारे एक मत नहीं हन। चौथा, कर्मबद्धता की अणहोंद। होर भौतिक विज्ञानां वांग इस दे विषय का ज्ञान कर्मबद्ध नहीं है, इस विच विकास क्रम की भी अणहोंद है। पंजवां, व्यापक पेचीदगी अते वख-वख तरह दी विषय समग्री। राजनीति शास्त्र का विषय इन्ना पेचीदा, व्यापक अते वख-वख हुंदा है, इस विच विज्ञानक ढंग नूं लागू नहीं किया जा सकता। छेवां, प्रयोग की कमी। विज्ञान के होरनां विषयां दे विच प्रयोग एक्सपैरीमेंट किए जा सकते हैं अते प्रयोग द्वारा ही सिट्टियां की जांच की जा सकती है, पर राजनीति शास्त्र दे लई कोई प्रयोगशाला नहीं अते इस विच प्रयोग नहीं किए जा सकते। सतवां, भविष्यवाणी की कठिनाई। राजनीति शास्त्र विच उसकी समग्री की भी कमी है जिसके आधार पर कोई भविष्यवाणी की जा सके। भाव यह शास्त्र वापरन वाली घटनावां के बारे कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, पर विज्ञान के दूसरे विषयों विच भविष्यवाणी की जा सकती है अते वह ठीक साबित होती है। पॉइंट नंबर 8, कार्य कारण के संबंध स्पष्ट नहीं हैं। काज इफेक्ट रिलेशनशिप नॉट क्लीयर। राजनीति शास्त्र के कार्य अते कारण का संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। विज्ञान के सारे विषयों विच हरेक काम किसी कारण का सिट्टा हुंदा है, वह राजनीतिक घटनावां का कोई स्पष्ट अते निश्चित कारण नहीं दस्सिया जा सकता है। हुण आपां देखदे हां जिहड़े इहदे विज्ञान होण दे पक्ष दे विच दलीलां दिंदे ने। राजनीति शास्त्र विज्ञान के रूप विच, पॉलिटिकल साइंस एज अ साइंस। ये देखने लिए राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है या नहीं, सानू सब तो पहला ये देखना चाहिए है कि विज्ञान किसनूं कहंदे हन। विज्ञान दी इस विज्ञान की इस परिभाषा नूं सामने रखते हुए राजनीति शास्त्र नूं विज्ञान मनन तो इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति शास्त्र का ज्ञान एकदम उसी तरह ही प्राप्त नहीं होया है, सगों वह व्यवस्थित है अते प्रयोग, अनुभव अते अध्ययन तो प्राप्त होया है। इस दे नाल ही इस दे तत्थां नूं इकसार अते वर्गीकृत किया गया है। पहला, कर्मबद्ध ज्ञान भंडार, सिस्टमैटिक नॉलेज। ये कहना भी उचित नहीं है कि राजनीति शास्त्र का ज्ञान कर्मबद्ध नहीं है। इस विच इतिहास अते निरीखण नाल राज दे जीवन नाल संबंधित तत्थां नूं एकत्रित किया जाता है, उन्हां दा विश्लेषण किया जाता है, उन्हां नूं कर्मबद्ध किया जाता है।
इन्हां दे आधार ते राजनीतिक आचरण ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਨਿਯਮ ਸੰਭਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਰਮਬੱਧ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3, ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਟੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4, ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 5, ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਧਾਂਤ, ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਅਸੈਪਟਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਮਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਟੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਕਮਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 6, ਨਿਰਪੱਖ ਖੋਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਖੋਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 7, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੰਭਵ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਠੀਕ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੁੱਤ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਟਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁੱਤ ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ, ਜੈਲੀਨੈਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੀਟ, ਜੈਲੀਨੈਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਰਥ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੋਲਿਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਗਰ ਰਾਜ। ਗ੍ਰੀਕ ਲੋਕ ਨਗਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਗਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਾਰਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਅੰਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲੀਕਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਗੈਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਲਾਸਵੈਲ ਅਤੇ ਕੈਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਨੁਭਾਵਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ, ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਉਰੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਕਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਉਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰਨ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਪੀਟ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰਨ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਲੱਛਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਫ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸਕੋਪ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਮਚ ਵਾਈਡਰ ਦੈਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਉਰੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਸਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜ ਦੇ ਭੂਤਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਉਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਊਟ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਉਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 5, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਉਰੀ is the so what department of political science। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਰੌਡੇ, ਐਂਡਰਸਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਚੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਰਥ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਬੰਧ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਣਾਮ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 6, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਉਰੀ ਮੇਕਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਏ ਸਾਇੰਸ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਣਾਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਕਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਤਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਹਕਸਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਰਮਵਾਰ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਤਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 7, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਕਾਤਮਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ। Political science has many branches while political theory has a unitary character. ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਕਾਤਮਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। Political theory makes political science a normative discipline. ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। G.K. ਰਾਬਰਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, what ought to be ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।